and it's time to welcome our chief guest one by one onto the stage. Yes, so നമുക്ക് നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയാണ്, നമ്മുടെ എനർജി it should be a top notch. കൈയടി നിൽക്കരുത്. Let's do this. So ladies and gentlemen, with a big round of applause, it's time that we invite INTUC State President R. Chandrasekhar sir വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഏറെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ഏറെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി തന്നെ വലിയൊരു കൈയടി നൽകിക്കൊണ്ട് ചന്ദ്രശേഖർ സാറിനെ നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കാനായി we have നമ്മുടെ regional managers Mr. M.S. Thalapathy sir and Mr. Dilesh sir all set and ready. Yes sir, I'm requesting R. Chandrasekhar sir onto the stage. Hi sir, welcome. So thanks a lot for joining with us this day. ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ആ ഒരു വളരെ ടൈറ്റ് ബിസി സ്കെഡ്യൂളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെച്ച് നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. True words of love from the entire fraternity, the entire family of My Lifestyle Global Marketing Private Limited. Thanks a lot and moving on, അടുത്തതായി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് subject expert DSM of Kerala Dr. Joseph Tumpudi and Chandrasekhar sir on the സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമ്മളോടൊപ്പം തുടരണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. At the same time വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സബ്ജക്ട് എക്സ്പെർട്ട് DSM of Kerala ഡോക്ടർ ജോസഫ് തുമ്പുഴി സർ. ഒരു വലിയ കൈയടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ സാറിനെ നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. They're all very 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 busy people ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം. Thanks a lot for finding some time for our family. And അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കാൻ of course we have our regional managers Mr. Shalvani and Mr. Dilesh Kumar sir on stage, and of course thank you very much Joseph sir for joining with us here on this very very special occasion. Moving on, അടുത്തതായി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് Senior High Court Advocate Dr. K.P. Satheeshan. Ladies and gentlemen, put your hands together as we welcome the Senior High Court Advocate Dr. K.P. Satheeshan onto the stage. So നമ്മുടെ കൈയടി കേൾക്കുന്നില്ലട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക്. നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. They are also like the main highlights of this evening. തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇവരുടെ ആദ്യം തന്നെ എന്നോട് വിനോദ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, കൈയടിക്കാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിലയ്ക്കാതെ കൈയടി തരുമെന്നാണ് വിനോദ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. I really want to listen to that guys. Come on, give it up for the most amazing Dr. K.P. Satheeshan, Senior High Court Advocate. They have a token of love, a token of gratitude for coming and joining us this day. അടുത്തതായി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു E.C. Satheeshan on behalf of AITUC. വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. വലിയൊരു കൈയടി നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. Let's invite Mr. E.C. Satheeshan, AITUC onto the stage. Everybody please put your hands together again. Yes. We have Mr. Shalvani and Dilesh Kumar here on stage with us. Thank you very much Mr. Satheeshan for joining us here. It's time to welcome the next person on And the now stage. from CITU, സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സുരേഷ് പല്ലത്. Everyone, let's welcome Mr. Suresh Pallat, CITU. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മലയാള തനിമയോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആ ഒരു മലയാള തനിമയെ അഴകാക്കി വസ്ത്രധാരണത്തിലൂടെ നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിച്ചേരുകയാണ്. Thanks a lot for joining us this day. Thank you. Indeed, a lot of happiness. So ladies and gentlemen, put your hands together for Mr. Suresh Pallat on behalf of CITU. Once again, thank you very much for joining with us here. Ladies and gentlemen, we would like to call up the next name, KP Naushad, STU. Everybody, come on, please put your hands together as we welcome Mr. KP Naushad, STU onto the stage. Thank you very much, sir, and welcome. So ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നത് and being a part of Nexus 2025, the next level, here we have a token of love and gratitude. Moving on, അടുത്തതായി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ചേർത്തല മുനിസിപ്പൽ വൈസ് ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ അജയ് കുമാർ. അജയ് കുമാർ സാറിനെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഒപ്പം നമ്മുടെ സ്നേഹമെല്ലാം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ കയ്യടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ സാറിനെ നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. Thanks a lot for joining us this day. We have Mr. Ajay Kumar Chintala, Municipal Vice Chairman.
gentlemen, it's time to welcome Mr. Rajkumar, FBSA South Head. നിറഞ്ഞ കൈയോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. Please put your hands together for Mr. Rajkumar, FBSA South Head. And everybody joining us as a personality is an auditor. വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് Mr. A. George. Let's invite Mr. A. George, the auditor. Yes, here he is. Ladies and gentlemen, please put your hands together. And this is My Lifestyle Necklace 2025 Next Level. As we are inviting all our chief guests onto the stage, and our most important guest, Charan sir and Dinesh Kumar sir, is honoring them one by one. Thanks a lot for joining us once again. Here we have a token of love. അടുത്തതായി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. Last but not the least of our list, he's an advocate of High Court. സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു Gokul DS. Mr. Gokul DS. Ladies and gentlemen, put your hands together for Advocate High Court Gokul DS. Yes, so I think Kevin reached along with us. So ladies and gentlemen, in the Universal, this is very special because as we all know, നമുക്ക് My Lifestyle Global Marketing Private Limited leaders ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും. But then opposite to you on the stage we have the leaders of our society. നമ്മൾ എന്നും മുന്നോട്ട് നോക്കുന്ന the people whom we really look up to. So thanks a lot for spending your time and joining with us. പക്ഷേ ഇന്ന് we really love to listen a few words from all of you. So നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമില്ല, but then നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ്. So I think I'll start right from you, sir. So over to you. Good afternoon. എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകർക്കും നമസ്കാരം. ഇതൊരു അവിസ്മരണീയമായ മുഹൂർത്തമായി ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി കാണുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ 10,000-കണക്കിന് ആളുകളെ ഒന്നിച്ച് കാണാൻ ഒരു അവസരമൊരുക്കിയ മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഈ വ്യവസായത്തെ, ഈ തൊഴിൽ മേഖലയെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും കരകയറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാൻ, സാധാരണക്കാർക്ക് മാന്യമായി ജീവിക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷമൊരുക്കുവാൻ ഒരു ന്യൂ ബിസിനസ് പാറ്റേൺ കണ്ടുപിടിച്ച് നാട്ടിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക്, ഈ രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുന്ന ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആരായാലും അതിനോടൊപ്പമൊന്നും ഈ നാട്ടിലെ പൊതുപ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാകില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. റൈറ്റ് ടു വർക്ക്, റൈറ്റ് ടു ഏൺ, റൈറ്റ് ടു ലീവ്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സംരംഭത്തിൽ പൂർണ്ണമായ, ഇത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായ ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ എല്ലാ കാലത്തും പൂർണ്ണമായും ഇതിനോടൊപ്പം നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രതിസന്ധികളിലും നാളുകളിലും സുവർണ കാലഘട്ടത്തിലും കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ നെക്സസ് 25 എന്ന മഹാ സംരംഭത്തിന്, മഹാസദസ്സിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. INTUC എന്ന തൊഴിലാളി സംഘടനയുടെ പേരിൽ നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. Chandrasekhar sir, as we all know, you are a true leader and you are supported, you are സ്നേഹിതനും. Can we have a thunderous round of applause, everybody? തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവിസ്മരണീയമായ ഒരു മൊമെന്റ് ആണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് വേർഡ്സ്. സോ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ഡോക്ടർ ജോസഫ് സർ. യെസ്, ലെറ്റ്സ് പാസ് ദ മൈക്ക് ഓൺ ടു ജോസഫ് സർ. ആൻഡ് യാ, കേരള സർക്കാരിനെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വലിയ ജനസമുദ്രത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കുവാനായിട്ടുള്ള വേദി തന്ന MI ലൈഫിന് ആദ്യമായി തന്നെ എന്റെ അഭിവാദ്യം. നമുക്കറിയാം, എന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന റേഡിയോയുടെ നേതാക്കളും വർഷങ്ങളായി അഹോരാത്രം പണിയെടുത്ത് സർക്കാരിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന നിവേദനത്തിന്റെ ഫലമായി ഞാൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ പണിയെടുത്തതിന്റെ ഫലമായി ആഗോളതലത്തിലെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് തന്നെ നമ്മളെ കേരള സംസ്ഥാനം ഒരു മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് ഒരു കൃത്യമായ നിയമാവലിക്ക് രൂപം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് യഥേഷ്ടം സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടി ഭയമില്ലാതെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് അവസരം ഒരുക്കിയ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു.
ANTUC ആണെങ്കിലും CITU ആണെങ്കിലും INTUC ആണെങ്കിലും അവരെല്ലാം ഓരോ അഹോരാത്രം പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പുറകിൽ. ഞങ്ങളുടെ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇൻപുട്സ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഒരു പോളിസി ലെവൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞ നിയമ പശ്ചാത്തലം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട OP ചലപതിയൊക്കെ ഭയന്ന് വരച്ച് ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഗേറ്റിൽ പോലും ഭയന്ന് വരച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിനെല്ലാം മറന്ന് ഇന്ന് യഥേഷ്ടം ഇതിന്റെ കമ്പനി മാനേജ്മെന്റ് CEOs ഒക്കെ യഥേഷ്ടം ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ പിന്നാമ്പുറം ഈ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രയത്നമാണെന്ന് പറയാൻ കൂടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂടണമെങ്കിൽ പുറത്ത് പോലീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഭയന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മുടെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം മറന്ന് ചന്ദ്രശേഖർ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ മാന്യമായി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് മാന്യമായി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു തൊഴിൽ മാന്യമായി എടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 2000 ഫെബ്രുവരി മാസം 19-ാം തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിലെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തില് ഞങ്ങൾ വെറും 5000 പേരെ ക്ഷണിച്ചതാണ്. അവിടെയും 10,000-കണക്കിന് ആൾക്കാർ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. ഇവിടെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഈ ഹോളിലെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ആൾക്കാർ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഈ പ്രസ്ഥാനം നമ്മൾ നെഞ്ചിലേറ്റതാണ്, ഈ സമൂഹം നെഞ്ചിലേറ്റതാണ്. ഇത് നിയമപരമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ഏൽക്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സൂചന. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, 2018 വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും 2021-22 കോവിഡ് സമയത്തുമൊക്കെ ജനങ്ങൾ ഭയന്ന് പറിച്ച് വീട്ടിലിരുന്നപ്പോൾ പോലും ആ സമയത്ത് പോലും ഫീൽഡിലിറങ്ങി സമൂഹത്തിലിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തനോധൈര്യം കാണിച്ച ഡയറക്ടറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. രാജ്യം എത്രമാത്രം പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ കടന്നുപോയാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഡ്രോൺ ക്യാമറ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഭയന്നു. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ ക്യാമറ അതിർത്തികളിൽ ക്യാമറ ഇല്ലായിരുന്നു, എന്തായിരുന്നു, യുദ്ധഭീതിയായിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരേ സ്ഥലത്തിൽ ഐക്യവാക്യം തുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ആ ഒരു വിജയം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം മറന്ന് രാഷ്ട്രീയ സർക്കാരെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹമെന്നോ പാർട്ടിയൊന്നോ ഇല്ലാതെ ഐക്യവേദിയായി നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയെ വളർത്താനായിട്ട് യഥേഷ്ടം ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെറിയ വാർത്തകൾ. And this is what we call cut and right to the point. Being a subject matter expert, this is how it goes. So moving on to our next chief guest. Next, we'll move on to the one and only Sadishan sir. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സുകാരനല്ല, ഈ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളല്ല. പക്ഷേ ഈ സ്ഥാപനം കേരളത്തിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ, കേരളത്തിലല്ല ഈ സ്ഥാപനത്തിന് രൂപം കൊടുക്കുമ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ നിയമപരമായി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നൊരു വലിയ മഹാസംഭവമായി വളർന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി ലെവല് ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിങ്ങില് വലിയ കമ്പനികൾ, അങ്ങനെ ഞാൻ അവരുടെ അഡ്വക്കറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവരെന്നെ സമീപിച്ചത്. ഇന്ന് ഈ രൂപത്തിൽ ഇത് വളർന്നു വന്നത്. ഇനിയും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. എല്ലാ ആശംസകളും നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചതിന് നന്ദി. Thanks a lot, sir. Let's move on. നമ്മുടെ അടുത്ത ചീഫ് ഗസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. Sadishan sir. ബഹുമാനരായ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ഈ ഫീൽഡ് ഒരിക്കലും അനുഭവിക്കാത്ത ഒരാളാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് വ്യക്തിപരമായി ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്നത്, അതിലേറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. ലോകത്ത് മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മേഖല പുഷ്പിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് പോലും വ്യക്തതയില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മൾട്ടി ലെവൽ മേഖല മുഴുവൻ, മാർക്കറ്റിംഗ് മേഖല മുഴുവൻ ഒരു ദിനം ഇവിടെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു, നിരോധിക്കപ്പെട്ടു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ 2011 എന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് 2 പേര് വന്നു. ഞാൻ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കുന്ന അവർ കോഴിക്കോടുകാരായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ വന്നത്, അവർ തിരുവനന്തപുരം മുഴുവൻ ഇത് തകർത്തതിനെതിരെ കേസിൽപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്
ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. പല വഴികളിലും സഞ്ചരിച്ചു. ആരും സഹായിക്കാനുണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു ആളുണ്ട്, പോയി കാണണം. എന്റെ അടുത്ത് അവർ വന്നു. മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ അന്നത്തെ അന്തസത്തക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഏറ്റവും അധികം എതിരായി നിന്ന ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി എന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പർശിച്ചത് ഈ കേരളത്തിൽ 10,000 കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരെ, വിശിഷ്ട ചെറുപ്പക്കാരെയും ചെറുപ്പക്കാരികളെയും കേസിൽപ്പെട്ട് കുറ്റവാളികളായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അത് ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിന് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഒരു ധാരണ കാനം രാജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന AITC-യുടെ അന്നത്തെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി, അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല, അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. അടുത്ത കമ്മിറ്റിയിൽ ഇതിന് ധാരണയായി. അങ്ങനെയാണ് ലോകത്താദ്യമായി ഈ മേഖലയിൽ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനം 2011 ഒക്ടോബർ 19-ാം തീയതി കോഴിക്കോട് വെച്ച് ചേർന്നത്. ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളെ അന്ന് നേരിടേണ്ടി വന്നു. ചന്ദ്രശേഖരൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, നിരവധി പോലീസ് ആ മുഖാമുഖം നിന്ന് പോരാടി, അവർക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണം കൊടുത്ത് പോലീസിനെ ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്നും അടിച്ചോടിച്ചു, അവരെ പിന്തള്ളി ധൈര്യസമേതം മുന്നോട്ട് പോയതിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന ഈ വലിയ ജനസഞ്ചയം. തീർച്ചയായും ഇതുപോലെയുള്ള മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മേഖല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ജോലി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നീട് ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്, അത് CIT ആവട്ടെ, INTC ആവട്ടെ, മറ്റേത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാവട്ടെ, ഇതിനോടൊപ്പം നിന്ന് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് നേർവഴിക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിച്ചു. പാർലമെന്റ് മാർച്ച് അടക്കം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ മുഴുവൻ, പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ മുഴുവൻ അത് പാർലമെന്റ് മാർച്ച് നടത്തിയാണ്. ഞാൻ ഒരു പേര് ഓർമ്മിക്കാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് ഇരിക്കുന്നു. മിസ്റ്റർ അശോകൻ ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഈ മേഖലയിൽ ഒരു മാറ്റി നിർത്തലുമില്ലാതെ ഈ മേഖലയെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്താണ്. അതോടൊപ്പം ഒരു പേരും കൂടി പറയാതെ പോയത് അനുഭവസ്ഥനാണ് മിസ്റ്റർ ചലപ്പതി. അദ്ദേഹം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പോലും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് പൂർണ്ണമായി ബോധ്യപ്പെടുമെന്ന് അറിയില്ല. അദ്ദേഹം ഈ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമുണ്ടാകാം നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അന്ന് ഏറ്റവും ശ്ലാഘിക്കേണ്ടതാണ്. ധൈര്യസമേതം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തോളിൽ കൈയിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ മേഖലയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചതിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഇത്രയും അധികം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഈ ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഭാഗം എന്ന പോലെ തന്നെ സംസാരിച്ചതിനും താങ്ക്സ് a lot, especially to the entire trade union as well. So Sadishan sir, thank you. Moving on, Suresh Pallat. ഗുഡ് ഈവനിങ്. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ ഹാളിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ 2 ആളുകൾ പുറത്തുണ്ട് എന്നാണ് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഒട്ടനവധി സമര പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തന്നെ നീണ്ട 14 വർഷത്തിന്റെ കാലത്തോളമുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ, ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ഈ മേഖല ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ്സായി മാറ്റാൻ കൂട്ടായ സമരത്തിലൂടെ സാധിച്ചു എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇത്രയും കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഒരു വരുമാനം എത്തിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഈ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഉണ്ടായത്. ഇനിയും ഒട്ടനവധി പോരാട്ടങ്ങൾ ഈ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻസൈഡ് ചെയ്ത് ബാഗും പിടിച്ചു പോയാൽ നീ ഡയറക്ട് സെയിലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആളാണോ കേറി ജീപ്പിൽ എന്ന് പറയുന്ന കാലത്ത് നിന്ന്
ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്തോ ഒരു മോശം ബിസിനസ്സാണ് എന്ന് പറയുന്ന കാലം, മതസംഘടനകൾ, യുവജന സംഘടനകൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ജനസമൂഹങ്ങൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയെ ഒരു മോശം ബിസിനസ്സായി കണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടം എല്ലാം മാറി ഇന്ന് ജനങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പോലീസും ഗവൺമെന്റും അംഗീകരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ ഹാളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ആളുകളും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ്സായി മാറി എന്നത് സത്യമാണ്. എന്നാൽ ഇനി നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതായ സമരങ്ങൾ, ആ സമരങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ സഹായം ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു കേരളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മാർഗരേഖയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോഡൽ ഓഫീസറോ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ ഇൻഡസ്ട്രി വരും തലമുറയ്ക്ക് ഒരു സുരക്ഷിതത്വത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ കേന്ദ്രത്തിൽ പാർലമെന്റിന്റെ അകത്ത് ഒരു അതോറിറ്റി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ മറ്റെല്ലാ തൊഴിൽ മേഖലയിലുള്ള തൊഴിലാളികൾക്കും കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ, സംരക്ഷണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലാകമാനം തൊഴിലാളികൾക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ ആഗ്രഹവും സമരത്തിന് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യവും. അത്തരം സമരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഭാവിയിലും ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. Thank you very much, sir. Thank you for mentioning how much effort that we put out in there to make the best out of it. And let's welcome KP Naushad, sir. Yes. വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്ലോബൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, വളരെ അവിസ്മരണീയമായ ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അങ്കമാലിയെ ഇളക്കി മറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൺവെൻഷനാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. ഈ മഹത്തായ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് STU ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ പ്രതിനിധിയായി ഈ വിനീതനെ ക്ഷണിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹാദരവുകൾ തന്ന് ആദരിക്കുകയും രണ്ടു വാക്ക് നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കാൻ സമയം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്ത കമ്പനി മാനേജ്മെന്റിനോടും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളോടും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുമുള്ള നന്ദിയും സന്തോഷവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്ലോബൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഒരു പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട് അതിന്റെ ബാല്യകാലം കേരളത്തിൽ വളരെ ഭംഗിയാക്കിക്കൊണ്ട് കൗമാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് ഇതിന്റെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഒന്ന് വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും. മാനേജ്മെന്റിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണവും പഠനവും ഹാർഡ് വർക്കും ഒരു ഭാഗത്ത്, ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സ്, ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നോളജ് നേടിയെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഡിസിപ്ലിനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിപണന രീതിയും നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കൂടി ആയപ്പോൾ മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്ലോബൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ ജനസ്വീകാര്യത വർദ്ധിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കാൻ ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്ലോബൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു വീട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. അതിന്റെ കാരണക്കാർ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്, അത് യാതൊരു സംശയവും. ഇവിടെ സമയം അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രമാണ്. നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ 140 കോടിയിൽ പരം ജനസംഖ്യ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധി, ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴിലില്ലായ്മ തന്നെയാണ്. തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ തോത് വർഷം തോറും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സർക്കാർ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സർക്കാരിന് ആവില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ഈ വാസ്തവം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ നാനാ തുറയിലുള്ള ആൾക്കാരെ, അതുപോലെ തന്നെ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായതും അല്ലാത്തതുമായ ചെറുപ്പക്കാരെയും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് സർക്കാരിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ ഒരു പദ്ധതി തുടക്കമിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ
ലോകത്ത് തന്നെ ഒരു മാതൃകയായിട്ടുള്ള ഈ തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു മാതൃകയായിട്ടുള്ള സംരംഭമായി മാറുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അതിന് SDO ട്രേഡ് യൂണിയൻ പല പ്രാവശ്യം ഗവൺമെന്റിന് ശപഥം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട GR അനിൽ സാറിനും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഞങ്ങൾ നിവേദനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് +2 തലം മുതൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. കേരളം നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്, മറ്റ് സംസ്ഥാനത്തൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ തന്നെ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് പാർട്ടി വിഷയമാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഓൾറെഡി മാർഗരേഖ കഴിഞ്ഞ 2025 19 ഫെബ്രുവരി ഓൾറെഡി ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നല്ല മാർഗരേഖയുണ്ട്. +2 തലം മുതൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതൊരു പാർട്ടി വിഷയമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റിയാൽ കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇവിടെ സുരേഷ് ഭാരത് പറഞ്ഞതുപോലെ ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഗവൺമെന്റിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമ്മൾ 2025 19 ട്രിവാൻഡ്രം വെച്ച് നടന്ന സെൻട്രൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ആ പ്രോഗ്രാമിൽ 10,000-ലധികം ആൾ പങ്കെടുത്തു എന്നാണ് നമ്മുടെ തോമസ് സാർ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ 10,000-ലധികം ആളുകളോട് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ട്രെങ്ത് ഇവിടെയാണ്. പക്ഷേ ഈ സ്ട്രെങ്ത് ഗവൺമെന്റിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ട്രേഡ് യൂണിയൻ മെമ്പർഷിപ്പും ഐഡന്റിറ്റി കാർഡും മസ്റ്റായി എടുക്കണം. അതായത് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ പേര് പ്രിന്റ് ചെയ്ത ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഓൾറെഡി എല്ലാവരിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡാണ്, ഈ മെമ്പർഷിപ്പാണ് ഗവൺമെന്റ് തലങ്ങളിൽ ഈ മേഖലയിൽ എത്ര ആൾക്കാർ ഉണ്ട്, വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഗവൺമെന്റിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഈ മേഖലയുടെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, നിയമവിധേയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവും സാമ്പത്തികവും തൊഴിൽപരവുമായ എല്ലാ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും എന്നും മുന്നിൽ നിന്ന് പോരാടാൻ SDO ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. നൗഷാദ് സർ, സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർ ആക്ച്വലി STUവിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. പക്ഷെ ഇത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ വിപണന രീതിയെ കുറിച്ചും പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം സാർ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളാണോ എന്നാണ്, അല്ലെ? What about our families? So thanks a lot for the in-depth understanding. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വാചകമായിരുന്നു. ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് കൗമാരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കൺവെൻഷൻ സെന്റർ ആണ് എഡ്ലെക്സ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം ചുറ്റും എങ്ങും നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. So that is our growth. Can we have a big round of applause for that, everybody? Thank you so much. Moving on to Mr. Ajay Kumar. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ, തമിഴ്നാട്ടിലെ 10,000-കണക്കിന് വരുന്ന ഈ മേഖലയിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ഈ വേദി പങ്കിടുന്നതിന് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകർക്കും ഞാൻ ആദ്യമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഏതാണ്ട് 25 വർഷമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് അല്ലേ 2000 ആരംഭിച്ചെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടില്, കേരളത്തില് 2025 അതിനൊരു ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് കിട്ടും. അത് നമ്മുടെ ഈ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളെല്ലാം അവർ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ സഹോദരൻ, സുഹൃത്ത്, ജനപതിയുമായുള്ള ബന്ധം കഴിഞ്ഞ മിനിസ്ട്രിയിൽ അന്ന് ഈ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട MLAയും അന്നത്തെ ഭക്ഷ്യ മന്ത്രിയുമായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ പി തിലോത്തമൻ. അന്ന് അദ്ദേഹം ഈ മേഖലയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും ഒക്കെ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ജനപതി അടക്കമുള്ള ഈ ഒരു ടീം അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വരുന്നത്. അന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിരവധിയായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ മേഖലയിൽ. ക്രിമിനൽ കുറ്റവാളികളെ പോലെ പ്രിയപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ, യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒരു പുതിയ തൊഴിൽ മേഖല കണ്ടെത്തി വന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാം കുറ്റവാളികളെ പോലെ ഒരു കാണുന്ന കാലത്ത് തൊഴിൽ സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടവർ വന്നു. അത് അദ്ദേഹം ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തിരിച്ച് ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിൽ ഈ ടീം ഒട്ടേറെ, നമ്മുടെ കോവിഡ് കാലത്തൊക്കെ ഒട്ടേറെ സംഭാവനകൾ തിരിച്ച് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വളരെ സന്തോഷമുള്ളത്, ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടാനുകൂടി വരുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾ നേരിട്ടെത്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സഞ്ചയമാണ് നിങ്ങൾ. ഇവിടെ നമ്മുടെ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ലെവലാണ്. നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2025 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തൊഴിൽ മേഖല മാറുകയാണ്. ആ മാറുന്ന തൊഴിൽ മേഖല തികച്ചും പ്രൊഫഷണലായി, ഒരുപക്ഷെ ഈ മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായി ചെയ്തു വരുന്ന രീതികൾ മാറി പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, പുതിയ ഗുണനിലവാരം, പുതിയ വിതരണ ശൃംഖല, പുതിയ രീതികൾ, അതിനെല്ലാം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മാറേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള ഒരു തുടക്കമാണ് ഇന്നിവിടെ ഈ സെലിബ്രേഷൻ നടക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളണം. കേവലം ഒരു സെലിബ്രേഷൻ എന്നതിലുപരിയായി 10,000-കണക്കിനായി നിങ്ങളിവിടെ തടിച്ചുകൂടുമ്പോൾ ഈ ചലപതി അടക്കമുള്ള നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വം അവർ വയ്ക്കുന്ന പുതിയ മുദ്രാവാക്യം, പുതിയ തൊഴിൽ മേഖല, ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല,
ഈ തൊഴിൽ മേഖലയെ നന്നായി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. ഞാനും ഇതിന്റെ ഒട്ടേറെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. എന്റെ ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്തവരുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടതല്ല. ലോകോത്തരമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. അത് ധൈര്യസമേതം ഓരോ വീടുകളിലും ഓരോ വ്യക്തികളിലും എത്തിക്കുന്ന ചുമതലയാണ് നിങ്ങൾക്ക്. അത് തികച്ചും പ്രൊഫഷണലായി ചെയ്യാൻ കഴിയണം. അതിന് ഈ ടീമിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണമായ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം. ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ മധ്യ കേരളത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് വേണം ഇവിടുന്ന് പോകാനായിട്ട്, കൂടുതൽ സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടുന്ന് പോകാനായിട്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുതിയ തൊഴിൽ മേഖല തന്നെയാണ്. ആ തൊഴിൽ മേഖലയുടെ പുതിയ സാധ്യതകൾ അനന്തമാണ്. എഐയുടെ കാലഘട്ടമാണ്. എന്തായാലും ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും ലോകത്ത് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖല തന്നെയാണ്. അത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സായന്ത്രത്തിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നേരുന്നു. നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് നേരുന്നു, ഈ ടീമിന് നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.